बहुत ही सत्कारयोग भाई लखबीर सिंह जी हजूरी कीर्तनीय सचखंड दरबार साहब तो जो आप सब संगतां नूं गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन द्वारा निहाल कर रहे सी। भाई साहब सतगुरां दी अमृत बाणी दे बचन आप सब संगतां नूं सरवण करा रहे सी कि नस वंजो किल विखो करता घर आया। ये पापो तुसी नस जाओ, दौड़ जाओ, करता घर आया। सो सतगुरां दी आमद साहिब श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह जिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा आप सारियां ही संगतां बड़ी शरधा अते सत्कार नाल मना रहे हो। दिल्ली दियां संगतां दे बहुत वड्डे भाग ने जो दिल्ली दियां संगतां दे पास सतगुरां दे चरण छो स्थान ने जिन्हां दियां सेवावां आप सारियां संगतां करते हो, आके सतगुरां दे दर्शन दीदारे करते हो। जिथे रोज़ाना आप बंगला साहब गुरुद्वारे संगतां दर्शन दीदारे करते हो, उत्थे ही आप सतगुरां दा प्रकाश दिहाड़ा भी बड़ी श्रद्धा और धूमधाम नाल मना रहे हो। 3 दिनों तो ये दीवान चल रहे ने लगातार। अज भी गुरुद्वारा बंगला साहब विखे दीवान सजे ने, अनेकां संगतां उत्थे सतगुरां नूं नतमस्तक हो रही ने। और यह दीवान लक्खी शाह वणजारा हॉल इत्थे भी सजे ने। सो आप सब संगतां बहुत ही भारी गिनती दे विच सतगुरां दे दरबार विच नतमस्तक होने वास्ते पहुँचे हो। जिथे आप सारियां ही संगतां सत्कारयोग पहुँचे हो, उत्थे साडे विच अज बहुत ही सत्कारयोग पंथ दे नुमाइंदे भी पहुँचे ने। प्रधान हरमीत सिंह जी कालका, जनरल सकत्तर जगदीप सिंह जी कालों, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख सेवादार, तो उन्होंने नाल ही पंथ की अजीम शख्सियत सिमरनजीत सिंह जी मान, जिन्होंने कौम ने बहुत वड्डा मान दिता। हुणे ही MP की चोण जिते ने ते पंथक मसले पार्लीमेंट दे विच उठाउणगे, कौम दीआं बड़ियां आसां ने। सो मैं सब तो पहला बेनती करा प्रधान हरमीत सिंह जी कालका, जनरल सकत्तर जगदीप सिंह जी कालों होरां नूं कि भाई साहब जी नूं जी आया आखणगे, उन्होंने सतगुरां दी अपार बख्शिश का सिरोपा भेंट करके सन्मानित करनगे सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान होरां नूं। सो भाई साहब जी नूं मैं बेनती करा कि सतगुरां दी हजूरी विच आ जाण। बोले सो निहाल। उन्होंने नाल भाई सरबजीत सिंह जी भी पहुंचे ने, उन्होंने भी मैं बेनती करा कि सतगुरां दी हजूरी विच आउण। सरबजीत सिंह जी घुटाली जिन्हों ने दिल्ली का मोर्चा सांभिया, बोले सो निहाल। इन्हां दे कमेटी दे पार्टी के जनरल सकत्तर जसकरण सिंह जी वो भी आ जाण। भाई जसकरण सिंह जी, सो सिमरनजीत सिंह जी मान, उन्होंने पार्टी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर नूं असीं दिल्ली दीआं संगतां वालों, दिल्ली कमेटी वालों बोले सो निहाल दा धन्नवाद करते हाँ। साडे विच बहुत ही सत्कारयोग बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले, सरदार संसार सिंह जी साडे विच पहुंचे ने, भाई सिमरनजीत सिंह जी मान होना दे नाल चमनजीत सिंह जी साडे विच पहुंचे ने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, उन्हां दा भी मान सत्कार किया जाना है। बोले सो निहाल। चमनजीत सिंह जी शाहपुरे तो पहुंचे ने, उन्होंने भी जी आया कहने आ। बोले सो निहाल।
ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਤੋਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਲੀਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 20, 21 ਔਰ ਅੱਜ 22 ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। 20 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5.25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ। ਇਹ ਉਹ ਦਵਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿਖੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ, 4 ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਲ ਜਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ MRI CT ਸਕੈਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 21,000 MRI ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ MRI ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ MRIs ਦੇ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਖੇੜੇ ਖਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਸਵੰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਤਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 93.5% ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 98 ਬੰਦਾ 98% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਪੂਰੀਆਂ 12 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਔਰ ਕਈ 99.6, 99.3 ਔਰ 99.8 ਦੇ 3 ਸਕੂਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਗਰੀਗੇਟ ਮਿਲਾ ਕੇ 98% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 12 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਵਖਰਵਾਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੂਝਤ ਜਲ ਸਰਤਾ ਕਹਿ ਨਾਓ ਮੈਂ ਜੋ ਅਗਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਸਕੂਲ ਹਲੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਹਿਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਟੀ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਹਿਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਕੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਿੰਸੀਏ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 98% ਨਤੀਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਘਿਰਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਸਤਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੌ ਬੈੱਡ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ MRI ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕਰਾਏ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਖੱਟੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਮੋੜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹੀ ਬੰਗਲਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਤਬ ਦਿਖਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਫਲਾਣਾ ਮਕਬਰਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਇਹ ਸਭ ਇਨਵੇਡਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ। ਕੇਵਲ 2 ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੀਸਗੰਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੌਮ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੱਦਾ ਉਠਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਮੈਪ ਤੇ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਇਹ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਓਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਇਨਵੇਡਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਹ 2 ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੱਥ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਏ ਵੀਡੀਓ, ਸਵਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 8-9 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ MLA ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 6 ਲੱਖ, 18 MP, ਸਾਡਾ ਇੱਕ MLA ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੱਲ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਵਿਦਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਕਈ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਸਮੇਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੋਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ US ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੈ ਔਰ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ DGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਉਹੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਹੈ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਦੇ ਅੱਜ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਡਿੱਗੇ ਡੁਗਾਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਐਤਕੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਫਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਗੈਰ ਘਬਰਾਉਣ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਡਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲਟਾਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਤੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਡੀ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ DGPC ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਮੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਮਰਤੇ ਨਾਹੀਂ, ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਉਂ बढ़ते ਜਾਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਚੌਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। 8ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈ। ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਸਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੇਚਕ ਔਰ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਭੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਜੋ ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 1984 ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਖੁਲਵਾਏ ਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਰਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਖੁਲਵਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਕਾਂਡ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ। 35 ਸਾਲ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ SIT ਬਣਵਾਈ, SIT ਬਣਵਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਸ SIT ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 72 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਵਾਹ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਲਿਖੇ ਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ IAS ਵੀ ਬਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ 12 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਇੱਕ ਚੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੀ, ਨਿਹਾਲ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ 99% ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਆ? ਜੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤਬਲਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਕਿਆ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਆਈਐਸ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਆਈਪੀਐਸ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। 99% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ 1623 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 1622 ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ 99% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ। ਜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਸਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੈਂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕੈਂਪ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਓ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, 400 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ, ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ 4-4 ਜਜਮੈਂਟ ਲਈਆਂ, ਹੁਣੇ ਲੇਟੈਸਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਕਾਰ ਪਾਣ, ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੜਾ, ਕਛਹਿਰਾ, ਕੰਘਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਨਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ 100 ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕੇਵਲ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਲੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਕਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 100 ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਠੀਕ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 99 ਗੱਲਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਚਿਰ 'ਚ ਸੰਗਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ।
ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਮਗਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬੜੇ ਹੀ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ।